औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन पंजाबन रिफत अंजुम रख पंजाब दा मान। बन पंजाबन रिफत अंजुम रख पंजाब दा मान। लिख पंजाबी बोल पंजाबी बन एदी पहचान। ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली दी छतर छावें प्रोग्राम दिल ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਤ ਅੰਜੁਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰਫ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਪਾਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਪਾਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹ ਵਰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਜ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਦੀ ਪਾਕ ਹਵਾ ਵਰਗਾ। ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਮਨੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਸਰਾਤ ਛੋੜਦੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਿਜਾਜ਼ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ बैन अवी इस्लामी तरक्याती इदारे 31 साल तक अंग्रेजी रिपोर्टर रहे। 45 साल तो ज्यादा इस्लामी मुल्कों में कॉन्फ्रेंसा भी इन्हें अटेंड की। 2011 में फिर रिटायर हो गए ते इन्हें अपना मुस्तकिल क्याम जड़ा पिंडी दे विच कर लिया। ते बहुत चंगे शायर भी ने, तनकीद निगार ने, मुहक्किक ने। इन्हां दियां 27 तो ज्यादा किताबां छप चुकी हैं, जिन्हां विचों नातिया मजमूआ सिर्फ फहरिस्त है। इहदे अलावा शायरी दियां दूजियां किताबां ते तहकीक दियां किताबां वो भी शामिल ने। इन्हां मुख्तलिफ जामियात विच इन्हां ते एमफिल दे 5 मकाले भी लिखे जा चुके ते 1200 तो ज्यादा कहानियां, नावल ते अफसानियां दा तर्जमा भी इन्हां कीता है। और सब तो बड़ी गल जेहड़ी मैं तुहानूं दस्सण लगी हां ओह वे कि इन्हां मेरी मैं आकर दी नाचीज दी किताब इश्क दा सूरत ते मजमून भी लिखिया, वो बड़ा जामिया मजमून लिखिया। वो फिर इन्हां दी आजी दी इंतहा है वे कि वो मजमून सिर्फ लिखिया नहीं है ना, उन्होंने इन्हां बकायदा कंपोज किया। फिर उस मजमून नूं लैके मेरे घर तोड़ आए छोड़न लई, मैनूं इन्हां हथों हाथ दिता। और मैं इन्हां दी वो गल जिहड़ी मैं बोल नहीं सकती, मेरे दिल विच बहुत ज्यादा कदर है। ते जी मित्रों, अज जिहड़ी हस्ती साडे नाल दिल दी गल्लां विच मौजूद है, उन्होंने पहला यह शेर नजर करांगी। है तो उर्दू का, लेकिन चूंकि इस वक्त इन्हां ते फिट आ रहा है, मैं जरूर इन्हां नूं वो शेर इन्हां ते नजर करांगी कि रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरानी में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में चले होले से बादे नसीम, जैसे सहराओं में चले होले से बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। शेर चूंकि इन्हां ते फिट आंदा, इसलिए मैं शेर इन्हां ते नजर किया। होर इंतजार करवाए बगैर मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब नसीम सैर साहब नूं सत बिस्मिल्लाह ते जी आयां नूं आखदी। जी नसीम सैर साहब, की हाल है तुहाडा? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तुहाडा तारफ इतना मुकम्मल हो गया कि मैनू हुण कुछ कहने की जरूरत ही नहीं।
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤਾਰਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਿਮਿਟਡ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ नहीं ਤੇ ਬੜਾ माशा ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ माशाल्लाह। ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿन बहुत ਚूंकि शुक्रिया ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। जी बेहतर। ਤੇ ਨਸਮੀਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖੱਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਖੱਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ आ, ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤਨਹਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤਨਹਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ तुसी ਤੁਸੀਂ दुख ਰੱਖਿਆ ਰਸੀਮੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਗਈ ਬੜੀ ਬਾਗੋਬਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਯਾਤ ਹੈ ਉਹ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਦ ਤਖੱਲਸ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤਖੱਲਸ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਖੱਲਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਾ। ਨਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਨਸੀਮ ਹੈ ਸਹਿਰ। ਔਰ ਨਸੀਮ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਮौजूद है, और बड़े लोगों के शेर नसीम है शहर। इस वास्ते बड़ा मैं बड़ा। कुछ कि यही तखल्लुस मेरा ख्याल है अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैनू बड़ा रास आया है। यानी कि नसीम शहर। और वाकई मैं नाज़रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਸੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਮ जी ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ ਬੈਠ। ਔਰ इंशाअल्लाह। वाकई ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਖੱਲਸ ਦਾ ਬੜਾ वाकई ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ जी। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? पंजाब ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਰਹਿਤਰ ਬਹਿਤਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ नहीं ਕਰ जी, ਦਿੱਤੀ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जम पल शहर पिंडी सी है, और मेरा अच्छा खानदान पूरा पंजाब का खानदान है। बल्कि मेरा अच्छा एक बड़ा अहम तारुफ है कि मेरे ਜਿਹੜੇ नाना जी सी गुलाम नबी कामिल पंजाबी ਦੇ शायर सी। अच्छा और मेरे सगे मामू ਜਿਹੜੇ ਸੀ शायर फितरत भी कहलाते हैं, अब्दुल अजीज फितरत साहब मेरे सगे मामू ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ शायर ਸੀ। ਇਸ अच्छा ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ माशाल्लाह। ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੋਗ ਦਈਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ जी ਮੁਕਾਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਜਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ और जरा ਕਲਾਮ आवाज अपनी जरा कोशिश करो वॉल्यूम ज्यादा हो जाए। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਤ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਆਪਣੀ। जी जरूर। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ वाह ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਕੇ ਤੇ ਹਵਾਂ। ਰੱਬਾ वाह ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾਵਾਂ। वाह 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 ਵਾਹ सुभान ਰੱਬਾ अल्लाह। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾਵਾਂ। जाओ वाह ਡਾਰੂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੜਪਾਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵਾਂ, ਡਾਰੂ हाय हाय ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ
ਤੜਪਾਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। हाँ हाँ ਇੱਕ हाँ, क्या ਵਾਰੀ बात। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ क्या ਉਹਨਾਂ होना ਦਾ था। ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। हाँ, ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ। हाय हाय। ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ। हम्म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ नाज़रीन देखो कि इजाज़त मुकद्दस विच ना समझो कि जिंदगी का आधा हिस्सा इन्हें गुजार दिता उत्थे और हज भी की उम्रे भी की उन्होंने, लेकिन ਤੁਸੀਂ देखो कि बावजूद भी इन्हां दी यही ख्वाहिश है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होंदी है जेड़ा एक दफा उत्थे टुर जाए ना, वो पेरिस अमेरिका लंदन इंग्लैंड सारे सारे मुल्क पहुंच जाता है। वो कहंदे बस मुड़ मुड़ के मैं उत्थे जावां, मुड़ मुड़ के मैं वाह उत्थे वाह, जावां। बहुत ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उन्हां दी होप है जेड़ी अल्लाह पाक ने साडे दिल विच रखी और हमेशा रहे। सब दुआ करो अल्लाह ताला साडे दिल विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाई तन पाक की मोहब्बत हमेशा सलामत रखे। आमीन सुमा ਰਿਫਤ आमीन। ਰਿਫਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ जी ਹਾਲੇ। प्लीज। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। हाँ ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ। वाह। ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ हम्म। ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ हाँ ਏ ਇਸ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਨ ਸਾਵਾਂ। हाय हाय, ਡਰ क्या ਲੱਗਦਾ कहते ਏ, हैं। ਹਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਨ ਸਾਵਾਂ। वाह ਔਰ वाह। ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਨਤ ਵਰਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ हम्म, ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਨਤ ਵਰਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। वाह वाह ਹੋਰ ਕਿਤੇ सुभान। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। वाह। ਉੱਪ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤੀ ਜਦ ਵੀ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। हम्म। ਉੱਪ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਾਨਣ ਬਣ हम्म, ਕੇ ਚਮਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਵਾਂ। क्या बात है ਚਾਨਣ सुभान। ਬਣ ਕੇ ਚਮਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਨਣ ਮਰ ਕੇ ਚਮਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਵਾਂ। ਸਿਰਫ सुभान अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ सुभान ਕੋਲ अल्लाह। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਏ ਦਾਰੂ। हम्म। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਏ ਦਾਰੂ। ਹੋਰ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪਖਦੇ ਫਟ ਵਿਖਾਵਾਂ। हाय हाय, क्या ਹੋਰ कहते हैं। ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਪਖਦੇ ਫਟ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਔਰ वाह। ਮਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੂਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ हम्म। ਬੂਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। वाह वाह ਹੋਰ वाह। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇੱਕੋ ਬੂਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। सुभान अल्लाह सर सुभान अल्लाह। ओ यहाँ देखो ना, मैं इनसे गल कर रही हूँ बार बार मैं ये गल बस दिल करता है कि फिर बंदा एक गल करे कि जिन्ना मर्जी तुसी इजाजत मुकद्दस से गुजार के आओ ना, जिन्ने भरे गुजार के आओ, ਬਿਲकुਲ थोड़ा मुड़ मुड़ ਬਿਲकुल के दिल करता है उसे पास जाइए, है ना। ਬਿਲकुਲ ते ਬਿਲकुਲ। मैं ਤੇਰੀ 31 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂ। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा सर ये दसो भाई दूजे जेड़े है ने साडे सूबे ਜੀ सिंध ਜੀ ते बलूचिस्तान है KPK दे ਜੀ ਜੀ उत्थे स्कूलों विच कॉलेजां विच तक यूनिवर्सिटी लेवल ते मैं सुना है कि उत्थे उन्हां दी ज़बानां इलाकाई ज़बानां ने पढ़ाईयां जा रही ने, ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਮਲ ਲਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ
ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਧਾਵੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨਾ ਟੁਰ ਪੈਣ, ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਉਰਦੂ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਚूंकि ਹਾਂ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਜ ਹੋ ਜਾਏ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਔਰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਨੀਅਸ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ, ਹਿੰਦਕੋ ਔਰ ਪਠਵਾਰੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਭ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬਿਲकुल। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਹਨ ਨਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲकुल ਜ਼ਬਾਨ। ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿतना ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਰਾ ਵਾਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਮ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਚਲੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਲਹਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਹੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਉਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲकुल ਹੋਰ ਗਲਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ जी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਹਾਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ जी जी ਸਾਡੇ ਅੱਖਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਤ ਦੀ बिल्कुल ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਮਨਕਬਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, सुभान ਕਦੀ ਉਹ अल्लाह। ਗਜ਼ਲ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ, ਕਦੀ ਉਹ ਦੋੜਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਟੱਪਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ बिल्कुल ਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ बिल्कुल ਹੈ ਨਾ। सही है। सही। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ उर्दू शेर ही देंगे कि एक हाँ शेर है जी कि हाँ, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। दोस्त होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। पाया नहीं जाता। मेरी वाकई गल बड़ा मुकम्मल होगी क्योंकि मुकम्मल होगी, बड़ी बिल्कुल, क्योंकि बड़ी सोहनी मुकम्मल की साथ तुसी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 60 62 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਐਮਏ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਪੀਐਚਡੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਡਬਲ ਪੀਐਚਡੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। हाँ ਮਤਲਬ ਹੈ जी, ਕਿ अच्छा। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल है होता। तो फिर तो फिर सारे लोग क्यों कहते हैं भी हाँ हम शायरी हमें भी सिखाएं, शायरी हम सीखना चाहते हैं। हम शायरी चलो किसी दे विच अगर है ने जरासीम शायरी दे
ਚਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਉसी ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਚ ਆਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, लेकिन वो ਹਮ, जाहिर है कि शायरी सिखाई नहीं जा सकती। ये ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ठीक ਜਾ है, ਸਕਦੀ। अलग गल है कि साढ़े बेशुमार खुद अपने साढ़े शहर भी और इदारे भी कहते ਹਾਂ हैं शायरी सिखाएं जी, शायरी सीखने के लिए हमसे रुजू करें। अब ਹਾਂ, रुजू ਬਿਲकुल है, सोशल शायरी मीडिया पे। शायरी शायरी सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अल्लाह ताला आप पर अता कर दे, अपना दस्त सखा वाह कर दे, तब ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। वरना नहीं सीख सकते, यानी अंदर मौजूद ना होवे थोड़े अंदर, जी तो बिल्कुल, तुसी फिर नहीं यही गल सीख है, सकते। बिल्कुल हकीकत है। अच्छा सर, अगला मैं तो गल पूछना चाहांगी कि कलम, इल्म ते हिल्म, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਲਮ, जी ਇਲਮ ਤੇ ਇਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ हिल्म जड़ा यानी जिन्हें बर्दाश्त कहते हैं, ये तो होना एक शायर च कितना जरूरी है दूसरे लोगों की निस्बत से। उसकी वजह है कि शायर ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਸਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ हाँ, ਉਸਦਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਲਮ, ਇਲਮ ਔਰ ਇਲਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਦੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ, हाँ, बिल्कुल वही ना, क्योंकि सर अगर देखो ना असि लिखने असि कोई शेर लिखने ਉਹਦੇ हम्म, ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਫਸਦੇ ਆ, ਸਬਰ ਦਾ सही, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दुरुस्त, लेकिन अगर ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਏ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। बिल्कुल यही गल है। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ, ਕੀ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗॉड ਗਿਫਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਜੀ, ਕਾਮਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਚूंकि ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਆਣਾ ਅੱਛਾ। ਜਾਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਚੁੱਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸੀ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੀ ਸੀ ਸਰ? ਸਦਾ ਬਹਾਰ, सदा ਹਾਂਜੀ, बहार। ਸਦਾ ਬਹਾਰ सदा। ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਰ। ਇਸ हाँ, ਵਾਸਤੇ ਕਿ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ क्या ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੇ बात है। ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ हाँ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ हाँ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ अच्छा। ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ जी ਮੈਂ प्लीज दसो। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਈ ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਫਾਜ਼ਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 22
ਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਆ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਫੌਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਰਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਸਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਵਾਹ ਚੱਲ ਸੁਭਾਨ ਸੋ ਅੱਲਾਹ। ਚੱਲ ਹੋਈ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ, ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਪਿੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ। ਰੇਡੀਓ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚ? ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਬਲਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ੈਡ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ हाँ जी। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਫੌਰਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਲਫ਼ਜ਼। ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ, ਅਖਤਰ ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਰਨ। ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ जी ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ हाँ ਦੋਸਤੀ ਸੀ जी। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ हम्म, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। बिल्कुल सर जी, कोई शक नहीं। जिस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪੀਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਪੀਟੀਵੀ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿल्कुल। बिल्कुल ਇਸੇ सही है। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ बिल्कुल ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਬੋਲਣ शक ਦਾ, नहीं। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ बिल्कुल ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ बिल्कुल ਲਾ सही ਕੇ है। ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ट्रेनिंग ਹੁੰਦੀ बिल्कुल है सही ना। है। जी हाँ ਤੇ बिल्कुल सही है। अल्लाह के इसी तरह बल्कि कायम रहे। जी जी। ਬਲਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਾਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜੀ ਅਦਬੀ ਜੀ ਤਕਾਰੀਬ, ਕਿਤੇ ਰੁਨਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਦਬੀ ਤਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਿल्कुल। ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਬ ਵੱਲ ਆਵਣ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਅਦਬ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਲੋਕ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸੁਣੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल सही है। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल सही कह ਫਿਰ रहे ਇਹਦੇ हो ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿल्कुल सही कह रहे हो। अर्ज है कि शायरी सिर्फ शेर इश्क और मुहब्बत का ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਤਫਸੀਰ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਿਲकुल है, बिल्कुल। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੀ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ
ਸਕੋਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਗਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ 40 ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ 40 ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਯਕੀਨਨ ਵਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਈ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਾਸਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਨਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੀ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਮੁਤਅਸਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿਜਾਜ਼ੇ ਮੁਕੱਦਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਵਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿल्कुल ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ सही। ਕਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਬੀ ਬੈਠਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸੀ, ਹਲਕਾ ਅਰਬਾਬ ਜ਼ੌਕ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂ ਨਾਤੀਆ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾਰਾ ਅਦਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਐਮਬੈਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕੌਮੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਮਾਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਕਾਰੀਰ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੱਲ ਅਲੀ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਨਿਊਜ਼, ਔਰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਹਫਤਾਵਾਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦਾਨ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਜੱਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਦਬੀ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਬਾਤ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਣਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਕਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਦਬੀ ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 5 ਹੋਣ, 2 ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਚूंकि
ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਈ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹ ਬੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿल्कुल ਕਰਾਂਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। बिल्कुल दरागा, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ बल्कि ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। बिल्कुल ਤੇ ਸਰ ਗੱਲਾਂ इंशाल्लाह। ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ। गजल पेश करा। ठीक। जी जी बिल्कुल, गजल नज़म हाँ जो मर्जी, चलो जी, लो थोड़े जी, माई ये सब। मैं गजल गजल पेश करना। जी जी। सुख सुख दा बदल चार हम्म। चुफेरे जोरो जोरी वसदा है। हाँ सुख दा बदल चार चुफेरे चुफेरे जोरो जर्दी वसदा है। गम दा हाँ। सूरज धुप्पां सुट सुट मेरे वेड़े हसदा है। हाय हाय सुख हाय दा हाय। बदल चार चुफेरे जोरो जोरी वसदा है। गम हम्म। दा सूरज धुप्पां सुट सुट मेरे वेड़े हसदा है। हंसता है हाँ। ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ हाँ। ਭੈੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੇ ਮੁੱਕ हम्म। ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਗੜੇ हाय। ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਰਿਫਤ, ਹੋਰੇ जी। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाय हाय हाय। ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਜ਼ਾ हाँ। ਪੁਰਜ਼ਾ 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 ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਦਾ हाय हाय। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿ हाँ जी तो ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ जी जी। ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸ ਦਾ ਹੈ। हाय हाय ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਮ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ हम्म। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। हाय हाय ਗਮ हाय। ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਜੰਗਲ हाँ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ एक पीछे ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ सूटे आए। ਏ। हाय हाय हाय। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਏ। हाय 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 क्या ਉਹ कह रहे हैं। ਬੇਪਰਵਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰਸਤਾ ਏ। हाँ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਏ। हाँ हाँ सर ਇਹ मुकर्रर ਤਾਂ करो। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲ हाँ। ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਏ। दसदा है क्या कहने, ਆਹ, बहुत बढ़िया। ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰੀ ਵਸਦਾ ਏ। ਗਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਸੁੱਟ ਸੁੱਟ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਹੱਸਦਾ ਏ। हंसता है, बहुत खूबसूरत सर, बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ 2 ਨਾ 4 8 ਨਾ 10 ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ 27 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, 27 ਗਜ਼ਲਾਂ, 27 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 2 ਨਾ 4 8 ਨਾ 10 ਪੂਰੀਆਂ 27 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਛਪਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਐਸੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਡੀ ਟੀਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 7 ਵਜੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ
मुझ जैसे खुशकिस्मत बंदे वास्ते ना दिन दे 24 ਦੇ ਬਜਾਏ 48 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ हाँ हाँ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ क्या ਇਹ बात ਦੇਖੋ है। ਸਿਫਤ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਚ, ਜੱਦਾ ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ अच्छा, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਫਰੀਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ वैसे ਬੜਾ एजाज। ये सारे वैसे सारी क्वालिटी जड़ियां ना एक मर्द च ये बहुत घट मर्दां च होंदियां ने। बिल्कुल अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह। बेमार ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, बिल्कुल अपने कोई टाइम नहीं, फैमिली कोई टाइम नहीं। ਤੁਸੀਂ बल्कि अपने टाइम ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਤਕਸੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सही ਤੁਸੀਂ तकसीम ਸਾਰੇ की ਨੂੰ थी। ਇਕੁਅਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। बिल्कुल ਇਹ दोस्तों ਬੜੀ नाल ਵੱਡੀ टाइम आप, बस यही होता है। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ और ਖੂਬੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल और एक ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਫਾਰਗ ਲम्हा ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਹੁਨਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। बिल्कुल है कर, क्योंकि सर वेला लग जाए थे वही चीज है कि वेला ऐसा चीज है, वेला पाक ने ता किता वेला सन बिल्कुल ये लग जाए थे ने मुड़ के नहीं आना वापस। और की वेले मुड़े ने वापस नहीं आना, वेला लग जाए ने मुड़ के वापस नहीं आना। नहीं आता, ये बस कोई सब गल नहीं। इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताई कामयाबी दे राह खुलदी है ना। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, जी जी इस्लामाबाद। अच्छा ये तो अगे सरगोदा चिश्तियां पता नहीं कितने कितने। अच्छा ते सर्दी होवे गर्मी होवे हर मौसम ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਏ ਦਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ जी ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਰ, ਅਦਬੀ ਜਿਹੜਾ जी ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ, SUFFER ਵਾਲਾ। ਆ ਅਕਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ SU ਸੀਨ ਫੇ ਰੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ SUFFER ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਬੜਾ ਕੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ FFF ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਾਵਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਅਦਬ ਦਾ ਕਿ ਕੋਫਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਨੂਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ बेचारा। हाँ बिल्कुल है गल। अच्छा सर एक मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ और मैं मतलब समझो कि पैगाम भी देना चाहनी ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈगाम ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਤਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ अच्छा साहिब सदर बैठे ने स्टेज पे, नाल मेहमान खसूसी ने, नाल मेहमान एजाज ने, अच्छा नाल एक दो होर लोग ਜਿਹੜੇ अच्छे ਹੁੰਦੇ ਨੇ शायर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छा सर सारे मतलब प्रोग्राम खत्म ਹੁੰਦਾ शायर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी हाँ मैं भी सर कई दफा फैसला किया क्योंकि जाहिर है कोई मसला ऐसी शायद में 2 दफा कर रहा है, लेकिन मैंने इतना बुरा लगा कि मैं ताजीम नहीं की थी। साहिब सदर बैठे ने, मेहमान खसूसी ने, साढ़े लिए बैठे ने, प्रोग्राम मतलब पूरा जी जी अटेंड बिल्कुल। किया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। अच्छा उठ के आना पड़ेगा ना।
सर ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰ नहीं ਇਹ नहीं तो ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ जी ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ वाह ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ बहुत ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ थोड़ी ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ जी ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ बिल्कुल ਚੇਂज ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ बहुत सही ਰਸਮ तो ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦਾ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਸ ਬਿੱਲਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਰ बिल्कुल ਖਾਲੀ सही ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਕਿ ਸੁਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੁਣਾ। ਰਿਫਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 70-80 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੱਕ 8 ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਫਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਵਿਸ਼ ਬਦਲਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 2-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਘਰੀ ਸਾਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਸਕਣ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਤੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਮੀਨ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਈਦ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਰ ਫਿਤਨਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਔਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਕ, ਬਿਲकुल बिल्कुल ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ? देखो, मैं तो रेडियो ते भी अक्सर ये प्रोग्राम एक ही देना होना, पैगाम एक देना होना कि साड़ी जड़ी जहानत दी और मुताले दी अगर बढ़ जाए ना रफ्तार, और जे नई नस्ल है उसको ज्यादा तो ज्यादा मुताले की जरूरत है। वो मुताला होएगा तो उन्होंने अच्छे बुरे तमीज महसूस होएगी, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां नू टाल सकणगे। इस वक्त ते कोई किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਨਈ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹੋਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। और साड़ी जड़ियाँ तालीमात हैं, इस्लामी तालीमात, उस पर भी अगर गौर करो, मुताला करो और अपनी जिंदगी नू उधर उस उस रंग विच आओ जिहड़ा साडे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उन्हां दी सीरत ने और उन्हां दी तालीमात ने सानू दिता है। बहुत बहुत खूब सर, बहुत खूब। बिल्कुल मैं ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਰ, ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਅਤਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਹੋਰ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਨਾਤ ਸੁਣਾਤੀ, ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਾ
और एक हाइको सुना देना, ताकि जो मुख्तलिफ असनाफ होंगे ना अदब दियां, उस विच मैं जो जो अच्छा लिखिया उस विच कता जरा मैं पेश करता ਤੁਹਾਨੂੰ। जरूर था करो दिल सर, जरूर था। दिल विच कंडा चुभ ਜਾਂਦਾ है, हाँ हाँ। दिल विच कंडा चुभ ਜਾਂਦਾ है, रूह दे अंदर खुभ ਜਾਂਦਾ है। हाय हाय, हाय हाय हाय। दिल विच कंडा चुभ ਜਾਂਦਾ है, रूह दे अंदर खुभ ਜਾਂਦਾ है। हाँ। रत दे इको कतरे अंदर बंदा सारा हम्म। डूब जाता है। हाय, क्या बात रत है सर, क्या। रत दे इको कतरे अंदर बंदा हाय, सारा डूब जाता है। डूब जाता दिल है, विच हाँ। दिल विच कंडा चुभ ਜਾਂਦਾ है, रूह ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ है। रत दे हम्म। इको कतरे अंदर बंदा सारा डूब ਜਾਂਦਾ है। क्या कहना सर, ਤੇ क्या। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਾਈਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ। जी ਹਾਈਕੋ जी ਤੁਹਾਨੂੰ सुना। ਪਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ जी ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨ ਮਿਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी जी। ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੂੜੇ ਲੋਕ हाँ। ਜਿੰਨੇ ਕੂੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ हम्म। ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ हम्म। ਕੂੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ, ਲੱਗਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ। हाय हाय, क्या कहना। ਬਸ ਉਹੀ वैसे तंज है। सर हाइको जड़ी हाइको, ये जापानी सिंफ दी, जापानी शायद एक सिंफ है ना जापानी दी, जी जी। जापान दी शायद सिंफ है। सर मैनू बड़ी पसंद है, ज़ाती तौर ते मैनू बहुत पसंद है, क्योंकि ਜ਼ਾਤੀ देखो ਤੌਰ ਤੇ इस तरह तुसी पूरी कहानी जड़ी है दस दिंदे हो। ਬਿਲकुल। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਕੋ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਈਕੋ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਈਕੋ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਹਾਈਕੋ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮੁਖਤਸਰ ਨਵੀਸੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਿਸਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। सब कुछ कह जाने वाकई बिल्कुल ਬਿਲਕੁਲ। है गल। अच्छा नसीम सर जी, तो मुलाकात बड़ी चंगी रही। वैसे महफिलों च ਸਾਨੂੰ मुलाकात होती रहती है, लेकिन आज की मुलाकात बड़ी वधिया रही, क्योंकि ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ नहीं होंदा ना, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹਾਂ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਜਦ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਫਰਾ ਉਹ ਤਫਰੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੂ ਬਦੂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੱਸਾਂ ਕਰੋ। ਕਿ ਸਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਸਿਹਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਦੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੰਗਿਓ ਸਲਾਮ। ਮਿੱਤਰੋ, ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਨੇ ਜਨਾਬੇ ਨਸੀਮ ਸਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰੋਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਬੀ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਓਕੇ।